यहाँ बैठे हैं अभी मस्त। तो मेरी वाइफ ने कुछ बोला है, तो आपको क्या वो बोला है, क्या उधर यहाँ क्या मिसिंग वो कर रही है? What are you missing here? You wanted to say again? I said it's very beautiful here. Good prana and everything. But I miss there one yogi, and there one temple, and here one daba, and the Indian people. Oh. तो ये कह रही है कि यहाँ एक गुरु हो, यहाँ एक टेम्पल हो, यहाँ एक ढाबा हो और इंडियन पीपल हो, ये सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है। तो फिर वो मिस कर रही है कितना। अचानक उसको ऐसे याद आया है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कैसा लगा आपको मेरी वाइफ का विचार? ये सब यहाँ बोलती है होना चाहिए। अभी आप सब इंडियन यहाँ आ जाओ तो था ही, या तो हम इंडिया आ जाए। क्या करना चाहिए आपको? यहाँ आ जाना चाहिए या हमको इंडिया आ जाना चाहिए? आप कमेंट करके बताना। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी वो डिसीजन हम लेंगे, या तो आप लेंगे या तो हम लेंगे, ठीक है? तो फटाफट कमेंट करके बताना कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको यहाँ आना है या हम इंडिया आ जाए। आई आस्क देम, टेल मी, you all are need to come here or we are coming in India? बहुत मज़ा आया। देखो यहाँ से भी पानी आता है, इस तरफ से भी पानी आता है। बहुत मज़ा आया। बस नेचुरल में ऐसे इधर इधर घूम लेते हैं। तो ये है इटली भाई। अभी जा रहे हैं घर, चलो मिलते हैं घर। यहाँ बस बैठ के शांति, और क्या चाहिए आदमी को? घर बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, सबसे पैसे गाड़ी का हो, कितना भी बड़ा क्यों हो, लेकिन आखिर में तो शांति चाहिए। और शांति ना तो घर से मिलती है और ना तो गाड़ी से मिलती है। आपका क्या कहना है? मैंने तो ये सब कुछ देखा है, इसलिए क्योंकि ऐसी जगह बैठने से जो शांति मिलती है ना, वो तो भाई मन से जो शांति मिलती है ना, वो तो नहीं मिलती कहीं। हम कहते हैं ना, कीड़ी को कान और हाथी को मन कौन देता है? हम हमें बोलते हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। तो यहाँ एक जगह मैंने कीड़ी पाई है, देखो कीड़ी, तो यहाँ इसको खाना कौन देता होगा? इसलिए सबका वो पेट भरता है। देखो ये कीड़ी यहाँ रहती है, ठीक है, उसका भी पेट भर जाता है इस पत्थर के अंदर। और यहाँ इस तरह का कुछ पानी का नज़ारा है। कण कण में ईश्वर है, सबका वो पेट भरता है। बस हमें लगता है कि हम करते हैं। तो ये कीड़ी का तो पेट हम नहीं भरते, और ना तो हाथी को खाना खिलाते हैं, उसको भी खाना तो मिल जाता है। तो अभी हम बना रहे हैं सेव टमेटा की सब्जी और बाजरा का रोटला इडली में। तो हालो बाજરાના રોટલા અને સેવ ટમેટાનું શાક ખાવા ઇડલીમાં। આવી રીતે અહીંયા બેસી અને મસ્ત ખાવાનું બનાવશું। બસ આ છે ઇડલીની લાઈફસ્ટાઈલ। ટમેટા મસ્ત છે, જો ટમેટા કેવા કેવા છે। તો હવે મારી વાઈફ બનાવે છે, વઘાર નાખશે ટમેટાનો શાકનો। ટમેટા મેં મોરી આપ્યા છે અને હવે શાકનો વઘાર નાખશે। રાયું, ઇડલી તો ઇડલી છે ભાઈ। લાઈફ ગુજરાતીની લાઈફ ઇટાલીમાં। આ હું છે ને બધું ટમેટા તો અહીંયા મળે છે, બાજરાનો લોટ અહીંયા મળતો નથી, તો લઈ આવ્યો છું યુકેથી આવતો હતો। તો જવારનો અને બાજરાનો લોટ લેતો આવ્યો છે। તો બનાવશું જુવારના રોટલા, બાજરાના અને જુવારના। તો ભાઈને વચમાં ફોન આવી ગયો, તો એ ગઈ છે ફોનમાં વાત કરવા, અને હું હવે
ચાલુ રાખું કન્ટિન્યુ, કેમ કે જમવાનું તો હું જ બનાવતો, આમ તો વધારે તો બનાવતો હોય. તો અત્યારે હવે બનાવીએ છીએ ટમેટાનું શાક અને રોટલા. અહીં છે બાજરાના લોટા અને આ છે જુવારનો લોટો. બાજરો અને જુવાર બનાવશું રોટલા. રોટલા બનાવવાનું ચાલુ છે. જો રોટલો બની ગયો છે, બીજો રોટલો આમાં છે, બરોબર. ને વચમાં ફોન આવી જાય ને એટલે વિડીયો ઉતારવાનું હરખું ઓલું નથી મેળવતો. તો બસ આવી રીતે રોટલા ચાલુ છે, શાક ટમેટાનું ચાલુ છે. હાલો તો અહીંયા ઇટાલી અને અમારે અહીંયા બારોબારનો તો નજારો જુઓ, એક મિનિટે આખું વાતાવરણ બદલતું હોય. જો અમારું કિચન છે ને, કિચનના દરવાજામાંથી જ સીધું આમ બારોબાર જુઓ કેવું આખું વિચિત્ર થઈ ગયું ને. એક મિનિટે આખું બદલતું જશે. હમણાં હવે જુઓ અત્યારનું વાતાવરણ. જો સામે ગામડું છે, એને ઉપર વાદળા ઢકાઈ ગયા છે. જુઓ કેવું વાદળા નીચે આવી ગયા છે, નહીં તો વાદળા ઉપર હોય ને. શું કહેશો આના વિશે? કેવું વાતાવરણ તમારે આમ મિનિટે બદલા રાખે એમ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવું વાતાવરણ છે. ગરમી પણ ન થાય અને ઠંડી પણ ન લાગે. ચકલા બોલે છે મસ્ત. હાલો તો હવે હું છે ને જમી લઉં છું. મારી બાઈને પછી ખાવું છે. મેં કીધું જ્યારે એને ખાવું હોય ત્યારે ખાઈ લેશે. અહીંયા એવું હોય જેને જ્યારે ખાવું હોય ત્યારે ખાઈ લે, બરાબર. તો અમારે પણ એવું છે, જેને ભૂખ લાગે એ ખાઈ લેવાની. તો બાજરાના રોટલા, સેવ ટમેટાનું શાક, ચાલો જમવા. અને ઇટલીના ગાયનો દૂધનો ગ્લાસ. હાલો હરિહર રામધૂન વગાડીએ અને ખાઈએ છીએ. જેમ સાંજ પડે અને ઈશ્વર એની માયા સકેલી લે છે. જુઓ છો આ પડદા નાખી દીધા. વાદળ એટલે કે પડદા, બરોબર. તો આ પડદા આવી રીતે નાખી દીધા. એવી રીતે આપણે પણ સવારથી સાંજ સુધી સત્કર્મ કરવાનું, જે કંઈ થાય. અને પછી સાંજે ઈશ્વરને અર્પણ કરી દેવાનું જે કાંઈ કીધું છે, જેવો કંઈ દિવસ આપ્યો છે. તુજકો તેરા અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા. હે હરી, આજનો દિવસ ખૂબ આનંદમય ગયો. થેન્ક યુ. કાલનો દિવસ શુભ રહે, સારું રહે એવું બધા માટે અપેક્ષા કરવાની. અને આવી રીતે માયા સકેલી લેવાની. હું કરું એ જ અભિમાન છે. જેમ શ્વાન જે ગાડાનો ભાર શ્વાન તાણે એવું બધું ન થાય. એટલે બસ જો આવી રીતે સાંજે જેમ ઈશ્વર સકેલી આપણે સકેલી લેવાના, હસતું રહેવાનું. બસ આનું નામ જીવન છે, બીજું શું. જો આજે મસ્ત ઇટાલીમાં એન્જોય કરી છે, તમને પણ બતાવવાની ટ્રાય કરી છે. ચાલો બધાને શુભ રાત્રિ, જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ, જય સિયારામ. પાછા વરે કાલે બીજા દિવસે મળીએ પાછા ઇટાલીમાં. જોઈએ ક્યાં કેવી રીતે, કંઈ ખબર નથી. હરી મારું ગાડું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણો. હરી બોલ. અને આ બધું છે ને, આ બધું હરિકૃપાથી થાય છે. એ કરે છે, ખાલી નામ મારું થાય છે કે હું કરું છું, બાકી કાંઈ કરતા નથી. કરવા જઈએ તો કાંઈ નથી. બોલો તમારામાંથી કેટલા લોકોને વિઝા જોઈએ છે, નથી, ન મળે, ન આવે. કારણ કે આ તો ભાગ્યની, કિસ્મતની, કરમમાં આ બધું લખેલું હોય તો કંઈ કર્યા સિવાય મળે. કરીએ. હું મજૂરી કામ કરતો, તૂટી ગયા હતા. માંડ 50 રૂપિયા મળતા, બરાબર. અત્યારે તૂટી નથી જતા, પણ સેવો નથી મળતો, તોય પણ 2 લાખ પગાર મળે છે, બરાબર. આ સત્ય હકીકત છે. આપણે જેવા છે ને એવા જ રહેવાનું. જેવા પ્રભુએ બનાવ્યા છે. આપણે બનાવ્યા ને તો એ કંઈ એમને એમ નથી બનાવ્યા. ડુપ્લિકેટ તો ઘણા બને, ઓરિજિનલ રહેવાનું. પણ આપણે ઓરિજિનલ આપણે જાતને ગમીએ નહીં ને, એ મોટો આજકાલ ઓલો છે. ચાલો તો વાતો તો કરીએ તો ગાડા ભરાય એવું છે. હરી ઈચ્છા હરી કૃપા. આપ સૌને પ્રણામ. જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ, જય સિયારામ. મળીએ પાછા નેક્સ્ટ બ્લોગમાં બીજા દિવસમાં. આજે પહેલો દિવસ હતો, કાલે બીજો દિવસ છે ઇટલીમાં. થોડાક દિવસ રહી દઈએ અને પાછા વરે હરી ગાડું જ્યાં લઈ જાય ને. ચાલો તો ફરી વાર આપ સૌને મારા પ્રણામ.